press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। आज हम यहाँ पर यहाँ दोनों मित्र हैं। उन्होंने छोटे से ही बहुत ही प्राण मित्र रहते हैं। इस पाठ में आप जानते हो श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में। अच्छा बच्चों, मैंने आप पाठ पढ़ रही हूँ। अब क्या करना है, ध्यान से देख लेना है। पाठ 8 श्री कृष्ण सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे। वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजरने लगे। एक बार सुदामा को कई दिन तक कुछ ना मिला। सुदामा के परिवार की हालत खराब हो गई। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी उपहार देने के लिए पड़ोसिन से थोड़े चावल मांग लाई। चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुँचे। वहाँ के बड़े बड़े भवन देखकर वे हैरान रह गए। द्वारिका के राजा श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया। श्री कृष्ण ने सुदामा से बगल में दबाई हुई पोटली खींच ली और बड़े प्यार से चावल खाने लगे। कुछ दिन वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौट गए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। जहां उनका टूटा फूटा घर था, वहां जब महल खड़ा था। सुदामा समझ गए कि यहाँ सब श्री कृष्ण की कृपा है ना बच्चों। अब हम देखेंगे इसका सविस्तार रूप। श्री कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। मित्र यानी फ्रेंड। कैसे मित्र थे? सच्चे मित्र थे। मित्र फ्रेंड। मित्र यानी फ्रेंड, जिसे हम साथी भी बोलते हैं। वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। आप एक ही स्कूल में एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं ना, जिसी प्रकार यानी पुराने युग में यानी ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। आश्रम में रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चल गए। वे हर समय साथ ही खेलते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही पढ़ाई करते थे। और अभ्यास पूरा होने के बाद यानी पढ़ाई पूरा होने के बाद अपने अपने घर चल गए। ಹೆಂಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಅಪ್ ಟು 10th ವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ PU ವರೆಗೂ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ। LKGಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರಿ। ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ PUC ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಮನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು। ಗರ್ ಚಲೆ ಗಯೆ। ಗರ್ ಯಾನಿ ಹೋಮ್। घर होम, जिसका और एक अर्थ होता है गृह, है ना। घर का और एक अर्थ होता है गृह, मकान भी बोलते हैं। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। द्वारिका के
ರಾಜ ಬನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಿಕಾದ ರಾಜ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಾಜ रानी यानी लिंग बदलिए, लिंग बदलिए. इसमें हम देखते हैं राजा रानी. ಈಗ ನಾನು ಬರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. राजा रानी. मैंने आपको लिंग यानी व्याकरण बताते समय पुल्लिंग किससे कहते हैं, स्त्रीलिंग किससे कहते हैं, यह तो मैंने आपको बताया बच्चों. जैसे लिंग बदलिए ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ. ಚೇಂಜ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪಕ್ಕೆ बदलाइसी बरीतीवल्वा. जिस प्रकार स्त्रीलिंग रूप में रहता हो, पुरुष रूप में पुल्लिंग रूप में लिखते हो, जैसे ही पुल्लिंग रूप में तो जिसका स्त्रीलिंग रूप लिखते हैं. यहाँ हम देखते हैं राजा रानी. सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजरने लगे. श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बनते हैं. जैसे ही सुदामा गांव में रहकर ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗರೀಬಿ ಮೇ ದಿನ ಗುಜರ್ನೆ ಲಗ್ತೆ हैं. ಗರೀಬಿ ಮೇ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸುದಾಮ. ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಗುಜರ್ನೆ ಲಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸುದಾಮ. गरीबी अमीर, गरीब अमीर यानी यहाँ विलोम शब्द होते हैं. गरीब अमीर, गरीब जिसका विलोम शब्द होता है अमीर. गरीब यानी बड़वा. ಇದು ಅಮೀರ ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ. ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಧಾಮ, ತನ್ನ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. एक बार सुदामा को कई दिन तक कुछ ना मिला. कई दिन तक ಸುಮಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. कुछ ना मिला ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. सुदामा के परिवार की हालत ख़राब हो गई है ना. अब तो कोविड-19 से किसी को भी काम नहीं है, इसलिए सारी परिवार की हालत ख़राब हो रही है. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುದಾಮಾ ಕಿ ಪರಿವಾರ ಕಿ ಹಾಲತ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಿ. ತುಂಬ ಅವನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಸಿಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಿಸ್ಕಿ ಪರಿವಾರ? सुदामा की परिवार. सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह दी. सलाह यानी अड्वೈಸ್. ಸಲಹೆ ಅಂದರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಲು. ಏನಂತ? तुम अपने बचपन के मित्र, बचपन यानी चाइल्डहुड, बचपन चाइल्डहुड, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಿಸೆ ಹಮ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಬಚ್ಪನ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ತಾನೆ, ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಚ್ಪನ್ ಕೆ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾನೆ ಕಿ ಸಲಹಾ ದಿ. ಅಪ್ನೆ बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाओ. कौन सलाह दे रहे हैं? सुदामा की पत्नी ने सुदामा को सलाह दे रही हैं. सुदामा जाने के लिए तैयार हो गई. पत्नी की बात सुनकर सुदामा ने श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए. तैयार यानी रेडी आಗೋದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. उनकी पत्नी उपहार देने के लिए पड़ोसिन से थोड़ी चावल मांग लाई. पड़ोसिन यानी ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪಡೋಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಓಣಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು? ತೋಡಿ ಚಾವಲ್ ಮಾಂಗ್ಲಾಯಿ. ಚಾವಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿನ, ಅಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಹತ್ರ. ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ದಿನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು? ಅವನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಅವಳು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ.
ಅವಲಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹತ್ರ, ಲೇಬರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳವಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुँचे. ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಶರ್ಮಾತೆ ಹುಯೆ ಅಂತ ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಆ ಒಂದು ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಬಟ್ಲು, ಪೊಟ್ಲಿ ಅನಿ ಬಟ್ಲು, ಚಾವಲೋಂಕಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲು, ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ನೆಗೆ ದ್ವಾರಿಕಾ ಜಾ ಪಹುಂಚೆ ತಲುಪಿದ. वहाँ बड़े बड़े भवन देखकर वे हैरान रह गया. ಬಡೇ ಬಡೇ ಭವನ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಲ್ಗಳನ್ನು, ಬಂಗ್ಲೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೈರಾಣೇನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಬಡಾ ಚೋಟ, बड़ा का विलोम शब्द होता है छोटा, बड़ा छोटा. ಭವನ್ ಏನಿ ಬಂಗ್ಲೆಗಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗ್ಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. द्वारिका के राजा श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया. हमें भी हमारे घर में आने वाले मेहमानों को है ना क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಆತಿಥ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಲವಂತದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಿಫನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ. ಬಹುತ್ ಆಧಾರ್ ಸತ್ಕಾರ ಕಿಯಾ, ತುಂಬಾ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, यानी श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने पास बुलाकर आदर सत्कार किया. श्री कृष्ण ने सुदामा से बगल में दबाई हुई पोटली ಕೀಂಚಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಏನೋ ಅವನ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹೀಗೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, यानी मेरी मित्र मुझे लिए कोई यानी कुछ लाया है कर समझ कर उसने क्या करता है, उस पोटली को खींच लेता है. खींच लेना ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನೇನೋ ತಂದಿದೀಯಾ, ಬಗಲ್ ಮೇ ದಬಾಯಿ, ಬಗಲಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಖೀಂಚಲಿ ಅವ್ರು ಬಡೇ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ಚಾವಲ್ ಖಾನೆ ಲಗೆ, ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿನ ತಿಂತಾನೆ. ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ತಿಂತಾನೆ. ಕುಚ್ ದಿನ್ ವಹಾ ರಹಕರ್ ಸುದಾಮ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಲೌಟ್ ಗಯೇ. ಕುಚ್ ದಿನ ತಕ್ಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ತನಕ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಘರ್ ಲೌಟ್ ಗಯೇ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಾನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ನೆ ಗಾಂವ್ ಪಂಚ್ಕರ್ ವೇ ದಂಗ್ ರಹ ಗಯೇ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದ, ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಜಹಾ ಉನ್ಕಾ ಟೂಟಾ ಫೂಟಾ ಗರ್ತಾ ವಹಾ ಅಬ್ ಮಹಲ್ ಕಡಾತಾ. ಏನು ಅವನು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಡುಕಲು ಗುಡಿಸಲು ಇತ್ತಲ್ವ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಂತಿದೆ, ಭವನ್ ಕಡಾತ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.
सुदामा समझ गए कि यहाँ सब श्री कृष्ण की कृपा है। ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಓಹೋ यहाँ सब ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ की ಕೃಪಾ, ಕೃಪಾ ಯಾನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। है ना बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों सच्चे मित्र के बीच में कैसे मित्रत्व हैं। वे यानी एक मित्र को कष्ट आने वक्त यानी संकष्ट आने वक्त हम क्या करना है, यह भी हम जानते हैं। इसका पूरा सारांश हमने और एक क्लास में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।